जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सांप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषुभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानगण प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः। गुरुवे सर्वलोकानां विसजे भवरोगिणां निधे सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तिये नमः। आत्मानात्मा अतीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकां श्रीवेमुलरामय्यार्य योगेन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिकां श्रीपूर्णानन्दपुल्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानन्दसद्गुरुं वेङ्कटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानन्दपुल्लयार्य पुत्ररत्नमहागुरुं कृष्णानन्दविभं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द अस्मत्कार्या नमोस्तुते। सर्वकालाकालप्रत्यक्षं सर्वोत्तमसुशाश्वतं विरहितानन्दसद्गुरुं वेङ्कटरमणाराधासं भजे। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमाध्यमाम् ओङ्कारपीठपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम्। सुप्रभातम्। अव्यक्ता सुप्रतिष्ठा देवा पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ परमपुरुषाय कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गुरुदेवा उत्तिष्ठ अचलध्वजा। उत्तिष्ठ सर्वदेवेश त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। मातः समस्तजगतां महद्रूपान्तरस्थिताम् हिरण्यगर्भमनोहर दिव्यमूर्ति श्रीनिजगुरु श्रितजन प्रियदानशीली श्रीमद्गुरे च दैते तव सुप्रभातम्। तव सुप्रभातमरमेन्द्रवन्दिते भवतु प्रसन्न हिरण्ययावन्नमण्डली हृदि साक्षिभूतामनन्तरूपिणी वेदान्तवेददैते तव सुप्रभातम्। अत्रादिसप्तरुचिया समुपाच संज्ञाम् आकाशतत्त्वमावर्णरहिता अखिलान्तरस्ताम् ब्रह्मैव रूपत्वमेव परमात्मतत्त्वम्। श्रीभागवत कृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम्। वेदान्तसार सर्वं तत्त्वमेव सत्यम् त्रैलोक्यवसमानाय सर्वं तव सुप्रकाशम्। वाचावतीर्न वेद्यं तव बोधरूपम्। श्रीभागवत कृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम्। न शब्दं पङ्कजं साक्षा नैवास्ति तत्त्वम् निःशब्दशब्दतीतं निजतत्त्वरूपम् तेजोऽन्धकाररहितं बाह्यस्वरूपम्। श्रीभागवत कृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम्। सभाजान्तरूषे त्वमेक सर्वम् समम्ये सर्वे यपि शिष्टमव्ययम् अतत्त्वरूपतत्त्वं न हि वस्तु किञ्चित्। श्रीभागवत कृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम्। सोमवद्वहिरन्तरस्तं यालैषभूमा अशरीरतत्त्वमेकम् अहं नमामि। अगच्छानन्तदेवा अखिलान्तरात्मा श्रीभागवत कृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम्। विशुद्धनिर्गुणात्मा गगनोपसदृशम् अज्ञातममृतस्वरूपं सभायान्तरस्थम् पूर्णाचलगुरुरेकं सुविशालतत्त्वम्। श्रीभागवत कृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम्। श्रीभूमरूपादयादिगुणामृताब्धि सर्वारिष्टनाश जगदेकशरण्यमूर्ति
శ్రీ సత్యజ్ఞానానంతదీత నిత్యస్వరూప శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం అజ్ఞానమూలహరణం తవ చరణతీర్థం గురుపాదస్థానతీర్థం గుణరూపరహితం త్వం వినానకించితాధీరం అవినాశతత్వం శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం ఇత్తం స్వప్నాంతరస్థం లిఖితం బ్రహ్మీశతత్వం శుద్ధేషు శుద్ధావివచ పరిపూర్ణతత్వం ఏషాం ప్రభాతసమయే స్మృతిరయితభాజాం శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం శ్రీ పూర్ణానంద పుర్లయార్య తవ సుప్రభాతం శ్రీ వేదాంతానంద వెంకటరమణార్య तव सुप्रभातम। जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। जय सद्गुरुदेवा। जय गुरु। जय गुरुदेवा। अंदर की जय गुरु। పరిపూర్ణ బోధ అనే 8వ పాఠ్యాంశంగా మొదలుపెడుతున్నాం. గురుడు శిష్యునకు బయలు సూచన చేసి, శిష్య, ఈ ఉత్త బట్టబయలు అంతటా నిండి ఉన్న విధమును నీవిప్పుడు ఊహతో ఎరిగి భావించి చూడుము. చూచి ఎరుకను నీవని నేనని జగమని భావించుము. ఈ విధముగా బయలు ఎరుకలను ఎరిగి భావించిన పిదప ఈ ఎరుకకు బయలందు మూలము లేదని తెలిసి ఎరుకను ఎల్లవేళయందు వదిలి ఉండము. దేవుడనగా నామరూపకర్మలు లేని ఉత్త బట్టబయలే, వేరే దేవుడు లేడు అని మొదటి ఈ పద్యంలో, ఇది కందార్థం 135 కంద పద్యం, దాంట్లో చూసి కందార్థం ఏమో ఇది పద్యం కాదు. గురుడు శిష్యునికి ఉపదేశానంతరం బయలు సూచన చేసి అని ఆ సూచన ద్వారా తెలియజేస్తాడు. అంతా బయలుగా ఉన్నటువంటి ఒక ప్రదేశంలో అవ్యక్తంగా ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఈ జగత్తు అంతా లేదో, నువ్వు కానీ నీ జగత్తు కానీ మూలం లేకుండా వచ్చినటువంటిది లేదో, అప్పుడు సర్వత్రా నిండి ఉన్న బయలు తప్ప మరేమీ లేదు. అందులో ఈ నామరూప జగత్తు కానీ, ఆ జగత్తులో వచ్చిన ప్రాణులు కానీ, నువ్వు కానీ, నేను కానీ ఎవరూ లేరు. అటువంటి బయలే ఎప్పటికీ ఉన్నది. ఈ నామరూపాత్మకంగా వచ్చిన బయలుతో సహా నీవు కూడా ఒకప్పుడు ఉంటావు, మరొకప్పుడు ఉండవు. ఇదంతా లేని కలవలే వచ్చింది అని గురువు సూచన చేసిన తర్వాత, నువ్వు ఈ బ్రహ్మాండం అంతటా లేకుండా ఉన్నప్పటికీ ఎప్పటికీ కూడా ఉండేటువంటి బయలు అనే దాన్ని, అది నామరూపాత్మకంగా కనపడేది కాదు కాబట్టి అది కేవలం ఊహ ద్వారా నీ ఊహతో ఎరిగి భావించి చూడుము. చూసిన తర్వాత ఈ ఎరుకను నీవని నేనని జగమని, నీవు నేను అని కనపడుతున్నది. మొత్తం ఈ యావత్ జగంగా కనపడుతున్న ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా ఎరుకేనని భావించము. అట్లా భావించిన పిదప ఈ ఎరుకకు బయలందు మూలం లేదని తెలిసి, ఈ ఎరుకకు అంటే ఈ గుర్తెరుగుతున్నటువంటి మూలం లేకుండానే వచ్చినటువంటి నీకు కానీ నాకు కానీ ఈ జగత్తుగా ప్రకృతిగా కనబడుతున్నటువంటి బ్రహ్మాండం అంతటికీ కూడా దాంట్లో ఆ బయలులో ఎక్కడా స్థానం కానీ రావడానికి మూలం కానీ లేదు. ఆ మూలం లేదని తెలిసి ఎరుకను ఎల్లవేళయందు వదిలి ఉండుము. ఆ ఎరుక అనేది ఏ సమయంలోనూ లేనిదేనని, ఈ అవస్థలుగా భావిస్తపడుతున్నటువంటి వాటిల్లో కూడా నిజానికి లేనిదేనని, కేవలము ఈ కలవలే నిద్రలో వచ్చినటువంటి కళ ఎటువంటిదో, జాగ్రత్తలో జరుగుతున్నటువంటి
కలలాగా దీన్ని భావించి ఎల్లవేళలందు వదిలి ఉండుము. ఎల్లవేళలందు ఇదేన్ని నేనున్నానని నువ్వున్నావని బ్రహ్మాండం ఉందనేటువంటి ఇవన్నీ ఎరుకగానే భావించి ఎరుక అనే కలలో వచ్చినటువంటి దానికి మూలం లేదని, ఆ మూలం లేనిది నిజానికి ఈ పరిపూర్ణంగా ఉండే బయలులో అసలు స్థానమే లేదని గుర్తెరిగి వదిలి ఉండము. అట్లా వదిలి ఉంటే ఉన్నది ఎప్పటికీ అప్పటికీ స్వతసిద్ధంగా ఉన్నటువంటి బయలే ఉన్నది. ఆ బయలులో లేని ఎరుకే, ఈ మూలం లేని ఎరుకే ఈ సర్వమును ఉన్నట్లుగా తోపింపజేసింది. బ్రహ్మాండాన్ని, అందులో నువ్వు నన్ను అన్నిటినీ కూడా. మళ్ళీ ఉంటుంది అంటే ఏ క్షణంలో పోతుందో తెలియదు. అట్లాగే ఈ నీకు నాకు కారణమైన బ్రహ్మాండం కూడా ఏ విధంగా ఉత్పత్తి అయిందో అదే విధంగా లయమైపోతుంది. కాబట్టి దేవుడు అనగా నామరూప కర్మలు లేనటువంటి ఈ ఉత్త బట్టబయలే, వేరే దేవుడు లేడు. నామరూప కర్మలు లేనటువంటి ఈ పేరు కానీ, రూపం కానీ, ఏదైనా కర్మ క్రియ చేయడం కానీ, పని చేయడం గాక ఏది లేనటువంటి నామరూప కర్మలు ఏవి కూడా లేకుండా ఉన్నటువంటి ఉత్త బట్టబయలుగా ఉన్నటువంటిదే ఆ దేవుడు అనేది. ఇంకా అది తప్ప వేరే దేవుడు లేడు. ఆ బయలు స్వరూపంగా ఏ విధంగా ఉందో అదే దేవుడు. కాబట్టి దానికి నామరూప క్రియలే లేవు, ఎటువంటి చర్యలు ఏ విధంగానూ లేవు. అదేదో భావించి మనం లేవని భావించి ఉండాలే తప్ప, అదే దేవుడు కాబట్టి దాన్ని మొక్కితే ఇదిగో నాకు ఇట్లా చేయి అట్లా చేయంటే అట్లంతా క్రియలు చేసేది కాదు. అది నామరూప కర్మలు ఏవి లేవు దాంట్లో, చేసేది లేదు. కాబట్టి నేననేది ఏదైతే ఉందో, నీవని ఏదైతే భావిస్తున్నావో, బ్రహ్మాండంగాని ప్రకృతిని అంతటినీ కంటితో చూసి ఏదైతే ఉన్నదని భావిస్తున్నావో, ఆ ఉన్నదంతా కూడా మూలం లేకుండా వచ్చినటువంటిదే. ఆ లేకుండా వచ్చి తోపింపబడుతున్నటువంటి, కంటికి కనపడుతున్నటువంటిది, కలలో వచ్చినటువంటి శరీరాలన్నీ మేల్కుంటానే ఎలా పోయినాయో అలాగా పోతాయి, లయమైపోతాయి. శరీరాలు ఉండవు. దానికి ఆస్కారం, దానికి ఆధారం ఇచ్చిన బ్రహ్మాండంగా ఉన్నదంతా కూడా, ప్రకృతి అంతా కూడా పోతుందంతా ఒకేసారి. కాబట్టి ఉత్త బట్టబయలులో దానికి స్థానము ఏమీ లేదు. అదే నిజమైనటువంటి దేవుడుగా ఉన్నది. అట్టి దేవుడు ఏ నామరూప క్రియలతోనూ ఏ పని చేయకుండా ఉన్నటువంటి స్థితిలో సర్వవ్యాప్తమై ఉంటాడు. మళ్ళీ సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉంటుంది, బయలే ఉంటుంది. ఆ బయలే దేవుడు, ఆ బయలే అది. ఇక వేరే దేవుడుగా ప్రత్యేకంగా మానవులు అనుకుంటున్నట్టు మానవాకారాలన్నీ ధరించి ఏవేవో క్రియలు చేసినట్టు పురాణ కల్పితాలైనటువంటి సినిమాల్లో చూపించినటువంటి దాని విధంగా ఏవేవో చేసే ప్రత్యేకంగా లేడు. సర్వవ్యాప్తమై మళ్ళా ఉంది, ఉండేకేమో. సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నటువంటి ఆ దేవుడుగా ఉంది బయలే ఉంది. సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నటువంటి బయలు నామరూప క్రియలు లేవు కాబట్టి ఏదైనా చేసేదో, తలంపులు చేసేదో, నీకు నాకు తలంపులు వచ్చినట్టు కానీ, భావనలు చేసినట్టు కానీ, లేదా నీ ప్రార్థనను మన్నించి అది సంకల్పించి నీకేదైనా చేయడం అనేది కానీ చేసేది లేదు. ఎందుకంటే సంకల్ప వికల్పాలన్నీ ఎరుకతో కూడినటువంటి జీవునికే ఉన్నాయి తప్ప, దానికి ప్రత్యేకంగా బయలుకు లేవు. సంకల్ప వికల్పాలు కానీ, నామరూపాలు కానీ, కర్మలు చేయడం కానీ లేవు. ఆ ఉత్త బయలే సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నది. మళ్ళీ ఆ సర్వవ్యాప్తమైన దేవుడు తప్ప, ఆ సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నటువంటి బయలు తప్ప మరొకటి లేదు. అదే దేవుడు. ఇక వేరే దేవుడు లేడు ప్రత్యేకంగా. కాబట్టి నువ్వు నేను అనబడేటువంటి ఈ సర్వ జగత్తులో జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ ఆయా వ్యక్తుల సంకల్పాలు, కర్మలను బట్టే మళ్ళీ కలుగుతుంటాయి. అంతే తప్ప నేనంతా నిరంతరము దీన్ని పూజించినాను, నాకేమో ఇది కాకపోయా, వాళ్ళకి ఇది వచ్చా, ఇట్లాంటివన్నీ లేవు. కాబట్టి సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి నామరూపాత్మకం కానటువంటి బయలే దేవుడుగా ఉంది. అది ఏదో వీళ్ళకి వ్యక్తులకు అన్ని రోజువారీగా జరిగేటువంటి దాంట్లో సుఖదుఖాలు, కష్టనష్టాలు, అనేకమైనటువంటి 2 రకాల ద్వంద్వాలు అన్నీ ఉంటాయి, అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎట్లా జరిగినది అంటే మీ మీ యొక్క ప్రవర్తన దాంట్లో చేసినటువంటి
ఆచరించినటువంటి కర్మలను బట్టి వచ్చినటువంటి ఫలితంగా ఉంటాయి. అంతే తప్ప ప్రత్యేకంగా పని కట్టుకొని దేవుడు ఏందన్నా చేసేది ఏంది ఉండదు. కాబట్టి ఈ 136 పద్యంలో సామాన్య మానవులకు ఈ పద్యమందు గల పదములు వాటి అర్థములు ఒకదానికొకటి పొంతన లేకుండా ఉన్నట్లు తోచును. ఎట్లనగా గురువు శిష్యునికి బయలు సూచన చేసి బయలున్న విధం ఎరిగించి బయలు లేదని అనకము ఉన్నది అదిగో అని అంతటా నిండి ఉన్న బయలును చూపించినాడు. అప్పుడు శిష్యుడు బయలును ఉండచూసి అవును నేను బయలును చూచిదని సమాధానం చెప్తున్నాడు. ఆ సమాధానం విని గురువు నేనే బయలును చూడలేదు వీడెట్లా చూచాను అని తలపోసి శిష్య బయలును నీవెట్లా చూస్తివి అది నీచే తెలియబడదు అని పలుకుతున్నాడు. ఈ గురు శిష్య సంవాదంతో ఒకదానికొకటి పొంతనలేని విధంగా తోచుచుండును. కానీ ఈ పద్యం గురు శిష్యులకు అతి ముఖ్యమైనది. దీని ఎందుగల మర్మం మీరు చక్కగా గ్రహించవలను. లేనిచో బోధ పద్ధతి మీకు అంతుబట్టదు. దీంట్లో చెప్పినది ఏంది అంటే సామాన్య మానవులకు మామూలుగా విన్నోళ్ళకేమో బయలేమో కనపడేది కాదు, నామరూపాత్మకమైనది కాదు. లేదా ఏవైనా లక్షణాలు ఉన్నాయంటే లేదు. లేదా ఇంకో వస్తువుతో కానీ ఇంకో దాంతో పోల్చి చెప్పగలగడానికి వీల్లేదు. బయలు అంటే ఏది అడ్డు లేనిది, ఇంకొక దాన్ని ఏది వస్తురూపకంగా కనపడింది, ఖాళీగా ఉన్నది, శూన్యంగా ఉన్నది, ఇట్లా పర్యాయ పదాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అట్లా చెప్పుకోవాలంటే దానికి వాని అర్థములు ఈ పొంతన లేకుండా ఉన్నట్టు తోస్తాయి వేరే వాళ్ళు చూస్తే. ఎందుకంటే బయలు సూచన చేసి బయలున్న విధమును ఎరిగించి బయలు ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది సూచన చేస్తాడు. ఆ ఎరిగించి అంటే ఈ జగత్తంతా లేనప్పుడు ఏదైతే ఉన్నదో సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నదో బ్రహ్మాండం సృష్టి కానప్పుడు ఉన్నటువంటి ఖాళీగా ఉన్నదో ఆ విధంగా బయలు ఎప్పటికీ ఉంది. దాంతో ఆవరణతో కూడినటువంటి ఆకాశం అనేది ఒకటి వచ్చింది. అది కూడా బయలు స్వరూపంగా ఉన్నప్పటికీ దాంట్లో అనేకమైనటువంటివి ఉన్నాయి. అందులోనే ఈ బ్రహ్మాండం అంతా ఉంది. నీవు నేను జీవులుగా కనబడేటువంటి ఈ ఆవరణతో కూడినటువంటి బయలులో ఉన్నాయి. బయలు స్వరూపంగా ఉన్నప్పటికీ అది అవకాశం ఇచ్చింది కాబట్టి అది అవకాశం ఇచ్చేది కూడా కాదు. ఆ అవకాశం ఇచ్చిన ఆకాశంతో సహా బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి ఈ అన్నీ కూడా గ్రహాలతో సహా సర్వము నువ్వు నేనుతో సహా అంతా కూడా బయలులో ఉన్నాం. అట్టి బయలును గురువు సూచన చేసి బయలున్న విధమును ఎరిగించి ఏ విధంగా ఉందని, బయలు మళ్ళీ లేదని అనకము. లేదంటే కనపడేది కాదు కదా, బయలు ఉన్నదని కనపడేదేం కాదు. ఈ ఉత్తబట్ట బయలులో ఏమీ లేదు. ఉత్తబట్ట బయలులో ఉన్నవన్నీ ఏమీ లేవు కానీ బయలైతే ఉంది. బయలులో మరేమీ లేవు. ఆ ఉత్తబట్ట బయలులో ఈ కనపడుతున్నటువంటివన్నీ కనపడుతున్నట్టుగా ఉన్నట్టుగా తోపింపు చేస్తున్నాయి నీకు. కలలో వస్తువులు ఏ విధంగా మేల్కుంటానే లేవో అట్లా గురువిచారణ పద్ధతిలో చూస్తే నువ్వు ఈ ఇలలో మామూలుగా జాగ్రత్తలో జరుగుతున్నవి కూడా నిజానికి లేవు. ఈ కళ నీకు నీ నీ యొక్క రాకడ నుంచి మొదలై నీ పోకడ వరకు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది లేనిదేనని భావన చెందాలి నువ్వు గురు సూచన చేత. బయలు లేదని అనుకో, ఉన్నది అదిగో అని అంతటా నిండి ఉన్న బయలును చూపించినాడు. అంతటా బయలే నిండి ఉంది. ఆ బయలులో మూలం లేకనే వచ్చినటువంటిది. దీన్నంతటిని విచారణ చేసి బయలును విచారణ చేసి దీన్ని విచారణ చేసి ఇదిగో ఇది దీనికి స్థానం లేదు, అదిగో అదే ఉన్నది, అంతటా అదే ఉన్నది. ఇది కూడా ఒకప్పుడు వచ్చింది, మళ్ళీ లయమైపోతుంది. ఇందులో వచ్చిన శరీరాలు కూడా ఒకప్పుడు ఉంటాయి, మళ్ళీ అవి నశిస్తాయి. ఇవి లేకనే తోస్తున్నటువంటి కళలో వచ్చిన వస్తువుల్లాగే ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంలో ఉన్నాయని శిష్యునికి చూపించి అప్పుడు శిష్యుడు బయలును చూసి అవును నేను బయలును చూసి తిని అని సమాధానం చెప్పుచున్నాడు. బయలును చూసి తిని అంటే బయలును నేను భావన చెందాను అనాల్సిందే తప్ప బయలును నేను చూశాను అని చెప్పడానికి ఉండదు. ఎందుకంటే చూస్తే కనబడేటువంటిది కాదు కాబట్టి. అది ఎరగబడటమే, భావనలో ఎరగబడటమే తప్ప చూసేది కాదు అని. అప్పుడు ఆ గురువు నేనే బయలును చూడలేదు,
వీడెట్లా చూశాను అని తలపోసి బయలు అనేది కనపడేది కాదు కదా, భావన చెందేదే తప్ప నువ్వు చూసావా అంటే అదిగో చూడమంటే చూశాను అని కాదు. ఆయన సమాధానం ఏ విధంగా ఎందుకు ఎట్ట చెప్పాడు అని చెప్పి గురువు ఆలోచనలో పడి అని తలపోసి శిష్య బయలు నీవెట్లా చూస్తివి, అది నీచే తెలియబడదు అని పలుకుతున్నాడు. అది నీచే గాని నాచే గాని తెలియబడదు అంటే ఈ చూసినట్టుగా తెలియబడదు, చూడబడినట్టుగా. నేను చూసి తిని చూడబడింది అది దాన్ని అని చూడబడేది కాదు కాబట్టి, చూడబడినట్టుగా తెలిసేది కాదు. వేరే వస్తువులు చూసితే కనపడిన వస్తువులు ఏ విధంగా చూడబడినాయో ఆ విధంగా చూడబడేది కాదు ఇది. కాబట్టి ఎట్లా ఏ విధంగా అని అడిగాడు. నీచే తెలియబడదని పలుకుతున్నాడు. అట్లా ఈ సంవాదం అంతా ఎట్లుంటుందంటే, వీళ్ళిద్దరికీ ఈ సంవాదం చేసేటువంటి ఈ బోధలో వాళ్ళకి సరిపోతుంది గానీ, పక్కనోళ్ళు అది విన్నారనుకో పొంతన లేనటువంటి విధంగా కనపడుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి, బయటోళ్ళకు. ఒకదానికోటి పొంతన లేని విధంగా తోచుండును. గురు శిష్య సంవాదమంతయు ఒకదానికోటి పొంతన లేని విధంగానంటే, అంతకుముందు విచారణ చేసినటువంటి ఈ బోధలో విచారణ చేసినటువంటి వాడు కలమేల్కలను విచారించినటువంటి ఆ రెండింటిని బాగా గనక విచారించి ఉంటే, తరువాత ఇవన్నీ ఏ విధంగా లేనివో, ఈ లేనివన్నీ ఒక్కసారిగా మాయమైతే ఏ బయలైతే ఇది ఏర్పడక ముందు ఉందో, ఆ బయలు సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నది. ఒక చోట నువ్వు ఇల్లు కట్టకముందు బయలుగా ఉన్నది. కట్టిన తర్వాత దాని రూపం కల్పించావు నువ్వు. నీకు కల్పించిన రూపంతోనే అక్కడ ఇల్లు ఏర్పడింది. అనేకంగా ఉండే ఈ బ్రహ్మాండంలో వస్తువులన్నీ అలాగే ఏర్పడినాయి. నీ ఇంటితో సహా ఈ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నటువంటి నామరూప జగత్తంతా కూడా కల్పితం కానప్పుడు ఏ విధంగా ఉండే? ఈడైతే నిలబడి చూస్తున్నావు ఆ భూమి మీద, ఇక్కడ ఇల్లే లేకపోయింది. ఇది మేము తయారు చేసినందువల్ల వచ్చింది. ఇది బయలుగా ఉన్న ప్రదేశంలో ఒక నిర్మాణం జరిగింది. నామరూపాత్మకమైనది అని ఉన్నావు. అంటే నామరూపాత్మకమైనటువంటి ఈ సర్వము బ్రహ్మాండంగా కనబడుతున్నటువంటి ప్రకృతి అంతా లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఏముంటుంది? నువ్వు నిలబడి ఒక చోట నిలబడి చూపడానికి కానీ, ఇదిగో ఇట్లా అని చూసేకి కానీ లేదు. అదేమీ లేదు. నువ్వు పుట్టలేదు, జగత్తు పుట్టలేదు. ఇది కేవలం కలలో చూచినట్టు కనిపిస్తోందని మాయమైనప్పుడు, ఈ బయలుగా మనం చూపుతున్నటువంటి ఆ ఇల్లు లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఒక చోట బయలున్నట్లు, ఏ బయలైతే కనపడదో ఆ బయలులో నువ్వు కల్పించినటువంటి నామరూపాత్మకమైన భవనం గాని, దాని గోడలు అవన్నీ ఏ విధంగా కనపడవో, అట్లాగే బ్రహ్మాండమైనదే లేనప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి నిర్మాణము లేదు. ఓ ముళ్ళు గుచ్చడానికి సందుండేటువంటి, ఓ చుక్క పెట్టడానికి ఖాళీగా ఉండేటువంటిది కూడా లేకుండా బయలంతటా ఉన్నది. అందులో లేనటువంటి ఇదంతా తోచబడింది. తోచబడ్డానికి కారణం ఏమిటి? అంటే కారణం ఏమీ లేదు. మూలం లేదు. కళ ఏ విధంగా మూలం లేకుండా వచ్చిందో, కళ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నువ్వు సంకల్పించకనే అదే విధంగా వచ్చింది. అయితే ఆ కళకు మూలం అంటే ఏ కారణంగా నువ్వు ఆ రోజు అనుకోకపోయినప్పటికీ అదొచ్చింది. సూక్ష్మ శరీరం అనే స్థితిలో వచ్చినటువంటి కల్పన చేసుకున్నటువంటి స్థితిలో వచ్చింది. ఈ జగత్తేమో నువ్వు సంకల్పించడం వల్ల, నువ్వంటే ఆ అవ్యక్తంలో ఉన్నప్పుడు వ్యక్తం కావాలనే కోరిక కలిగినటువంటి బ్రహ్మము, ఆత్మ, అదే ఆ 2 అవి ఏ దానికి కలిగిందో సంకల్పము, అదే ఇది కలగడానికి కారణమైనటువంటి ఎరుక. కాబట్టి అది లేనిది అని ఎప్పుడైతే నువ్వు తెలియబడుతుందో విచారణంతా చేసి, అప్పుడు ఆ విచారణ చేసినటువంటి వానికి దీనికి కనబడుతుంది. బయటగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు విన్నారనుకో, ఇదంతా పొంతనలేని విధంగా తోస్తుంది. అది నువ్వు కనలేవని చెప్పాడు. అది భావన చెందాల్సిందే అన్నాడు. దానికి నామరూప క్రియలు లేవన్నాడు. లేదంటే ఇతర లక్షణాలేవి కూడా లక్షణాలు ఏమన్నా పోల్చి చూపడానికి లేదు. కేవలం బయలుగా ఉన్నది అంటే కేవలం ఏమీ లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నది. లేదా అంటే అంతటా ఉన్నది. మరి నువ్వు చూస్తివా అంటే చూడబడేది కాదు. భావన చెందవలసింది మాత్రమే. కాబట్టి నువ్వు చూడను లేవు. నువ్వు చూస్తివా ఇదిగో చూపిస్తుంది చూడు అంతటా ఉన్నది మళ్ళీ లేవనుకోకు అనేది కూడా చెప్పాడు లేదనుకోకని. కాబట్టి ఇది విచారణ చేత ఈ విచారణ చేసిన వాళ్ళకి ఈ విధంగా తెలియబడుతుంది గానీ, ఆ విచారణ చేయకుండా పక్క నుంచి వచ్చి వింటున్నటువంటి వాళ్ళకి
ఇదంతా పొంతన లేని విధంగా ఒకదానికొకటి పొంతన లేని విధంగా కనపడుతూ ఉంటుంది. కానీ ఈ పద్యం గురు శిష్యులకు అతి ముఖ్యమైనది. కానీ ఈ పద్యం అత్యంత ముఖ్యమైనది. దీనందు గల మర్మము మీరు చక్కగా గ్రహించవలెను. ఇందులో ఉండే మర్మము మీరు బాగా చక్కగా గ్రహించవలెను. మీరు గురువుగారి దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు, గురుముఖత విచారణ చేసేటప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు ఈ దీన్ని విచారించి దీని లోతుల్లోటివి తెలుసుకోగలగాలి. కాబట్టి దీనందు గల మర్మం మీరు చక్కగా గ్రహించవాలంటే లేనిచో బోధ పద్ధతి మీకు అంతుబట్టదు. లేదంటే బోధ పద్ధతి అంతుబట్టాలంటే అంతుబట్టదు. అది వేరే రకంగా ఇదంతా కేవలం భావనలతో సంబంధించినటువంటి మనసులో భావించడానికి సరిపోయినటువంటి సంఘర్షణ అంతా ఇది. గురువుగారి చేత వాక్యాలకు అర్థమే గాక దాంట్లో ఉన్నటువంటి అంతరార్థంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని గురువుగారి చేత తెలుసుకోవాలి. గురువు శిష్యునికి బయలును సూచన చేసి అంతటా నిండి ఉన్న బయలును చూపించును. శిష్య బయలు లేదనకము ఉన్నదదిగో చూడుము. ఆ బయలును నీవు తెలిసితిని అనకు. తెలిసితిని అనకు. తెలిసితి అంటే ఆ బయలు ఉండే రూపంగా కలిగిండేది కాదు. కేవలం భావనలో నువ్వు దాన్ని ఎరిగావు. నువ్వు అది ఎప్పుడైతే ఎరిగావో దాంట్లో మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరం గాని, నీవు గాని, నేను గాని, లేదా ఈ జగత్తు కానీ లేదు. ఈ బ్రహ్మాండం అంతా నువ్వు నేనుతో సహా శూన్యమైనప్పుడు, నేను లేకుండా కలలో వచ్చినటువంటివి కల నుంచి మేల్కొన్నప్పుడు, ఒక్క వస్తువు కూడా లేకుండా ఆ వస్తువుల్లో నాలుగో, రెండో ఉండో లేకపోతే మిగతాటివన్నీ మాయమయ్యాయా? మొత్తం కలే పోయింది. అట్లా ఇది లేదని నువ్వు భావన చెందినప్పుడు, నువ్వే లేవు కాబట్టి, నాకు తెలిసి తిని, నేను తెలిసి తిని అనడానికి కూడా నువ్వు లేవు. నేను తెలిసి తిని, చూసి తిని అనడానికి కూడా ఈ బ్రహ్మాండం కూడా లేదు. నువ్వు బ్రహ్మాండం 2 లేవు. 2 లేనప్పుడు నేను తెలిసి తిని అనడానికి కూడా లేదు. తెలిసేకి తెలియబడేకి ఇది లేకపోతే ఏది స్వతసిద్ధంగా ఉన్నదో అది ఎప్పుడూ ఉంది. ఏది లేకపోతే అనంటే కనబడుతున్నటువంటి, చూడబడుతున్నటువంటి, నీచే భావన చెందబడుతున్నటువంటి మూలం లేని గుర్తెరిగే ఎరుక. ఆ మూలం లేనిదే కల్పించినటువంటిదే కనబడుతోంది. అదే అంతటా ఉంది. అదే విచారించింది. అదే లేనిదని, దాంట్లో స్థానం లేనిదని గుర్తెరిగింది అదే. అది పోతే ఆ గుర్తెరిగినది పోతే ఆ గుర్తే పోయింది. గుర్తు పోయిన తర్వాత నేను తెలిసిదని చెప్పడానికి నీవు లేవు. దాన్ని నీవు ఎరిగేవా? ఈ కనబడేదాన్ని, తెలియబడేదాన్ని, విచారించేదాన్ని, ఏదైనా లక్షణాలుండేదాన్ని, లేదా ఏ దాన్నైనా గాని ఎరగబట్టడానికి నీకు ఎరిగే అవకాశం ఉండేదానికి ఎరగగలవు. ఎరుకతోనే అన్నీ ఎరుగుతున్నావు. ఎరుకే లేనిదని తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ బయలు స్వతసిద్ధంగా ఉన్నది. అంతటా ములుగుచ్చు సందు లేకుండా బయలుగానే ఉన్నది. కాబట్టి దాన్ని నీవు ఎరిగేవా? నీవు బయలునెరుగుట సాధ్యం కాదు. ఎంచేతనగా ఎరుకైన నీవు ఎరిగినదంతయు ఎరుకే. నువ్వు ఎరుకగా ఉన్నటువంటి నీవు ఎరుగుచున్నదంతయు ఎరుకే. ఈ విచారణ చేస్తున్నదంతా ఎరుకే. ఏది తెలియబడినప్పటికీ అదంతా ఎరుకే. తెలియబడుట అనేదంతా కూడా తెలివి. తెలియబడుట అనేది దేనివల్ల తెలుస్తోంది అంటే తెలివి వల్ల, జ్ఞానం వల్ల తెలుస్తోంది. తెలియబడుచున్నటువంటి జ్ఞానం అంతా కూడా ఎరుకే. తెలియబడినటువంటి ఆ జ్ఞానం తెలియబడినటువంటి జ్ఞానమే జ్ఞేయమైతుంది. తెలియబడినటువంటి వస్తువు లేదా తెలియబడినటువంటి సర్వము. ఆ సర్వము కూడా ఎరుకే అయినప్పుడు బయలందు ఎరుక లేదు. ఏ బయలైతే ఉన్నది సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నది. ఈ బ్రహ్మాండం అంతా మాయమైపోతే ఒక్కసారిగా శూన్య ప్రదేశంగా ఉన్నది అన్నామో అందులో ఎరుక లేదు. పంచతన్మాత్రలో ఉండేది ఏదైనా తెలుసుకుంటుంది అంటే పంచతన్మాత్రలో ఉండేదే తెలుసుకుంటుంది, కానీ పంచతన్మాత్రలు లేనటువంటిది మాత్రం తెలుసుకోలేదు. అంటే తన్మాత్రలతో తెలియబడేటువంటివన్నీ కూడా లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి తెలియబడుతున్నాయి అవి. కంటికి కనబడకుండా గాలి తోలినప్పటికీ దానికి స్పర్శ అనే గుణం ఉంది కాబట్టి తెలియబడుతోంది. మిగతా భౌతిక లక్షణాలు అనేటివి కూడా తెలియబడుతున్నాయి. ఇట్లా భౌతిక లక్షణాలు కానీ లేదా కేవలం గుణరూపంలో ఉన్నటువంటి గాలి చేత మాత్రమే స్పర్శ మాత్రంగా కానీ లేదా శబ్దం ఎక్కడో కనపడకపోయినప్పటికీ ఇక్కడికి వినపడినట్టుగా కానీ
ఈ రకమైనటువంటి తన్మాత్ర లక్షణాలు అందులో లేవు కాబట్టి బయలులో తెలియబడేట్లేదు. ఏ విధంగా తెలియబడినప్పటికీ తెలియబడేదంతా ఎరుకే. ఏ విధంగా తెలియబడినా తెలియబడేది ఎరుకే. కాబట్టి దాంట్లో ఏ రకమైనవి లేవు. భౌతిక రూపాలుగా కనబడే తన్మాత్ర సహితంగా గాని లేవు. లేదంటే కనపడకుండా కూడా దీని యొక్క గాలి యొక్క స్పర్శ మాత్రంగా గాని, శబ్దమాత్రంగా కంటికి కనపడకపోయినప్పటికీ తెలియబడుతోంది. ఆ విధంగా కూడా తెలియబడేటువంటివి లక్షణాలు లేవు కాబట్టి, శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రసగంధాదుల చేత చూడబడి తెలియబడేది కాదది. అదంతా కూడా ఎరుకే. ఆ ఎరుక ఏదైతే తెలివి అని చెప్పుకుంటున్నామో, ఆ ఎరుకంతా కూడాను విచారించినదంతా కూడా ఎరుకతోనే విచారించింది. ఎరుకతోనే దీన్ని విచారించింది దాన్ని. అంటే తెలియబడేదాన్ని, తెలియబడని దాన్ని, తెలియబడకుండా ఉన్నప్పటికీ సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నదాన్ని కూడా విచారించినది ఇదే. కాబట్టి ఏది తెలియబడినప్పటికీ అదంతా కూడా ఎరుకే. బయలందు ఎరుక లేదు కావున బయలును నీవు ఎరగజాలవు. ఆ బయలులో ఎరుక అనేది లేదు కాబట్టి అది ఎరుగజాలవు. దాన్ని ఊహాత్మకంగా నువ్వు గురుని చేత తెలియబడిన తర్వాత ఊహించాల్సిందే. ఆ బయలందు త్రిగుణములు లేవు. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రసగంధములను పంచతన్మాత్రలు లేవు. నామరూప కర్మలు కూడా లేవు. ఏదైనా చేసేది లేదు. దాంట్లో గుణాలు లేవు. గుణరహితమైనది, తన్మాత్రరహితమైనది, నామరూపాత్మకమైన రహితమైనది, కర్మలు కూడా లేవు. ఏ క్రియలు లేదు. కాబట్టి ఆ విధంగా ఎరుకైనటువంటి నువ్వేమో ఎరుక. నీవున్నావు, ఉన్నానని భావన చెందుతున్నావు. దాంతోనే విచారం చేస్తున్నావు కదా! జాగ్రత్తావస్థలో ఉన్నప్పుడు ఈ విచారణ అంతా జరుగుతోంది. మిగతా అవస్థల్లో గాఢ నిద్రావస్థలో నీవు దేన్ని గుర్తించలేని స్థితిలో ఉన్నావు. కలలో ఏమో సూక్ష్మ స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఊహాత్మకమైనటువంటి ఆ కళను మూలం లేకుండానే వచ్చింది ఆ కళ. మేల్కుంటానే అది లేదు. జరుగుతున్నటువంటి జాగ్రత్త అవస్థలో జరుగుతున్నటువంటి ఏదైనటువంటి ఎరుకైనటువంటి నీవే, ఏ ఎరుకతో అయితే నువ్వు ఉన్నావని భావన చెందుతున్నావో ఆ ఎరుకతోనే ఈ సర్వమును విచారించినటువంటి నీవు కూడా ఎరుకవే. ఎరుకైనటువంటి నీవు బయలును నువ్వు చూడజాలవు. ఏ విధంగా ఎరుగుదువు. కాబట్టి దానిని భావన చెంది అది ఉన్న దాంట్లోనే సర్వవ్యాప్తమై అదే ఉన్నది. సర్వ వస్తువులలో సర్వవ్యాప్తమై నీ యందు నా యందు విశ్వమంతటా అదే ఉన్నది. ఈ విశ్వంగా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నటువంటి ఈ వస్తుజాలంతో సహా నువ్వు నేను అంతా కూడా మూలం నేను గుర్తెరిగే ఎరుకే కాబట్టి ఈ ఎరుకే ఇది లేనిదే కాబట్టి ఇది లేనిదనే మేల్క రావాలి నీకు. నిద్రలోంచి మేల్కొచ్చినట్టు ఈ మేల్కలోనే మేల్క. ఈ ఎరుగుతున్నటువంటి గుర్తెరిగే దాంట్లోనే ఎరుకలో ఉండి ఈ జాగ్రత్త అవస్థలో విచారణ చేస్తున్నటువంటిదంతా కూడాను అంతా సర్వము ఎరుకే, ఇది కలే అనేది తెలుసుకోవాలి. గురువు చేత బట్టబయలందు ఏమీ లేదు, దానికి సాటి లేనే లేదు. వాదములు మాని లేని ఎరుకతో బయలే అంతటా ఉన్నదని ఊహతో ఎరిగి లేనెరుకను కూడా లేకుండా చేయము. ఏదైతే ఎరుకతోనే విచారించామో ఇది మూలం లేకుండా వచ్చిందని, ఈ వచ్చిన దాంట్లో బ్రహ్మాండం ఏర్పడి అందులో జీవులుగా ఏర్పడినవన్నీ కూడాను మళ్ళీ ఏ విధంగా ఒకదానితో ఒకటి ఉత్పత్తి అవుతూ వచ్చినాయో ఆ ఉత్పత్తి అయినవన్నీ మళ్ళీ లయమైనప్పుడు సర్వము అన్నీ కూడా పోతాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ ఉండి నీ తెలివితో విచారణ చేస్తేనే ఇదంతా ఉన్నట్లు, విచారణ చేస్తున్నట్టు, నీకు తోచబడుతున్నట్టు జరుగుతున్నదంతా ఉంటేనే నీకు ఇది తెలియబడుతుంది. నీవు లేనటువంటి స్థితిలో నువ్వు భావన చెందితే జగత్తు లేదు, ఇంకోటి లేదు, కనపడేది లేదు. ఇదంతా కూడా ఒక కల వలె జరుగుతోంది, కలలో జరుగుతోంది అనేది నువ్వు తెలియబడుతుంది. కాబట్టి ఎక్కడా కూడా సూది మోపన సందు లేకుండా ఉన్నటువంటి బట్టబయలందు ఎరుకతో వచ్చినటువంటి విశ్వం కానీ ఇవన్నీ ఏవి కూడా లేవు. ఈ భావన అంతా కూడా ఈ కళలోనే జరుగుతుంది. ఇవి ఏవీను బయలందు పట్టజాలవు. అనగా బయలును జ్ఞాన చక్షు చేత ఉన్న చూడగానే
ఎరుక తనంతట తాను లేకుండా పోను. బయలుని ఏ విధంగా చూడాలి? జ్ఞానం అనేటువంటి కన్నుతో బయలు అనేటువంటిది ఉన్నది, సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నది. ఈ బ్రహ్మాండం లేనప్పుడు కూడా ఉన్నది. అది ఏ విధమైనటువంటి పరిణామ వికారములు లేకుండా ఎప్పటికీ అప్పటికీ ఉన్నది. ఈ అనేకమైనటువంటి యుగాలు వచ్చిపోయినప్పటికీ, అనేకమైనటువంటి కల్పములు వచ్చిపోయినప్పటికీ, ఆ వచ్చిన దానికంతా కారణమైనటువంటిది మూలం లేని గుర్తెరిగే దాంతోనే వచ్చింది. అట్లా అనేకమైనటువంటి బ్రహ్మాండాలు అనేక సార్లు యుగాలుగా ఏర్పడి వచ్చిపోయినప్పటికీ అదేమో అట్లాగే ఉన్నది, అంతటా నిండి ఉండి అని దేని చేత జ్ఞాన చక్షుస్సు చేత అంటే జ్ఞానం అనేటువంటి కన్ను చేత చూడగానే ఎరుక తనంతట తానుగా లేకుండా పోవును. ఎరుక అంటే గుర్తెరుగుతున్నది ఇదే, ఆ గుర్తెరుగుతున్నది లేకుండా పోవును. లేకుండా పోయిన తర్వాత విచారణ చేసేది లేదు. లేకుండా ఈ క్షణంలో పోతే ఈ బుక్ ఎట్లా చదువుతున్నాము? జాగ్రత్తలో ఉండి జాగ్రత్త అవస్థలో ఎరుకతోనే చదువుతున్నాం, ఎరుకతోనే వివరిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ ఎరుక అనే స్థితి ఎట్లా పోతుంది అంటే భావన, దీన్ని కూడా భావన చెందాల్సిందే. కలలోని ఏ విధంగా కల మేలుకుని క్షణంలోనే అన్నీ పోయినాయో, ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి సాయంత్రం దాకా ఈ విచారణ ఇట్లే చేయని ఎన్ని రకాలుగా చెప్పుకున్నప్పటికీ గాఢ నిద్రావస్థ లేకపోతానే ఇవన్నీ ఎక్కడ పోయినాయి? ఈ మేల్కొని చేస్తున్నవి, ఈ చదివేది అయిపోయి విచారణ అయిపోయిన తర్వాత వ్యావహారిక ప్రపంచం లేకపోయి నీవు సర్వత్రా చేసినవి ఏమేం చేసావు అవన్నీ. మన నిద్ర లేకపోతానే నీవు సర్వ జగత్తును మర్చిపోయి ఉన్నావు. మళ్ళీ ఈ కలంతా పగులు రేయి జరుగుతున్నదంతా కూడా మళ్ళీ శరీరం ముగించితే ఆ రోజు అంతా బాయ్, అన్నీ బాయ్, రెండు బాయ్. గుర్తెరిగే చైతన్యము బాయ్, శరీరము బాయ్. కాబట్టి ఇదంతా కూడా సుదీర్ఘమైనటువంటి భావనాపరమైనటువంటి కళ. జరుగుతున్నది, ఉన్నది, వ్యవహరిస్తున్నది, ఎరుకతో విచారణ చేస్తున్నది అని నీకేదైతే భావన కలుగుతుందో అదంతా సుదీర్ఘమైనటువంటి కళ. ఆ కళ వలె, రాత్రి వచ్చిన కళ వలె. కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఎరుకతో వచ్చిన విశ్వము. ఇవి ఏమీను లేవు, ఇవేమీను బయలందు పట్టజాలం అనగా బయలును జ్ఞానచక్షు చేత ఉండగానే ఉండ చూడగానే ఎరుక తనంతట తానుగా లేకుండా పోను. ఆ బయలు తప్ప ఆ బయలులో ఈ ఎరుకకు స్థానము లేదు, మూలము లేదు. ఉన్నట్టుగా నేను భావిస్తున్నదంతా కూడా లేని కళ అనేటువంటి లేనెరుకలో ఇదంతా చేస్తున్నాననేది నువ్వు భావన చెందితే ఎరుక లేకుండా పోతుంది. ఆ స్థితినందు శిష్యుడు బయలును ఎరిగి తిని అని ఎట్లు చెప్పగలడు? ఇంకా ఆ స్థితిలో ఉన్నాడు అనుకో, తాను నిర్వాసన మౌనముద్ర స్థితిలో ఉన్నట్టు, ఈ దేన్ని ఎరగకుండా ఉన్నట్టు, ఏది ఎరగబడకుండా ఉన్నట్టు. అట్లా స్తంభించినటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు ఏ భావన చెంది ఏ విధంగా నేను ఎరిగి తిని అని చెప్పగలడు? అటువంటి శిష్యుడు చెప్పలేడు. కాబట్టి అని ఎట్లు చెప్పగలడని అతను నిర్వాసన మౌన నిష్ట యందు ఉండును. నిర్వాసన మౌన నిష్టలో ఉన్నాడు కాబట్టి తాను ఎరిగిన తర్వాత తాను మౌననిష్ట స్థితిలోకి పోయినాడు. ఇక లేడు, తానే లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి స్థితిలోకి పోయినాడు. కాబట్టి తానున్నాను, తాను లేను, లేకపోతే తనకితరంగా ఉన్నది, అన్యంగా ఉన్న వస్తువు ఉన్నది, లేకపోతే నువ్వు ఉన్నావు నేనున్నావు అని చెప్పడానికే లేడు, తానే లేడు. అటువంటి స్థితిలోకి ఉన్నాడు. ఇక ఇంకొక అందపద్యం ఇక్కడ చెప్తాడు. మేలుక గాఢ సుషుప్తిని ఏ లీలను వచ్చి నిలచి ఏగునో నేను ఆ లీల వచ్చిపాయను. నే లేనటువంటి దాంట్లో నిజగురు కరుణన్ అనేటువంటి సారాంశ జ్ఞానము నేడిదింది. సారాంశం అంతా దీంట్లో ఉంది. సారాంశ జ్ఞానం, దీన్ని బాగా అర్థం చేసుకోండి. మేలుక అనేది గాఢ సుషుప్తిలో ఏ లీలగా, గాఢంగా నిద్రపోతున్నప్పుడు నువ్వు కానీ ప్రపంచం కానీ లేదు. శరీరం చనిపోయిన వాడు ఏ విధమైన స్థితిలో ఉందో ఆ స్థితిలోనే ఉంది. అప్పుడు కూడా ఎవరు వచ్చి పరికించకనే, ఎవరు వచ్చి నిన్నేమి మెలకువ చేసి నీ శరీరానికి కదిలించి ఇంకోటి చేసి అవన్నీ కదిలిస్తూ ఉంటారు. మెలకువ చేపియాలని చెప్పి ఎవరైనా ఆఖరి స్థితుల్లో మంచంలో ఉండేవాడిని అనేక సార్లు గుర్తెరిగించి, లేమమ్మా నేను వచ్చినా చూడు, ఆయన వచ్చినా చూడు, నీకు ఇష్టమైంది ఏందో పలాంది వచ్చింది చూడు, ఇట్లాంటివన్నీ చెప్తూ ఉంటారు మంచంలో ఆఖరి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు. ఈ దాని స్థితి, ఆ స్థితి దాటిపోయినటువంటి స్థితిలో అది ఉంది ఆ శరీరం అనేది.
అంటే ఈ గాఢ నిద్రా స్థితిలో ఎవరొచ్చి ఈ విధంగా చెప్పకపోయినప్పటికీ గాఢ నిద్ర నుంచి మేలుకలోకి వచ్చావా లేదా? నిద్రపోయినావు, ఎవరు వచ్చి ఏం చేయకపోయినా నువ్వు ఒక్కరిగా ఒంటరిగా పడుకోనున్నా నీకు నిద్రా స్థితిలో నుంచి మెలకు వచ్చావు. ఏ లీలగా వచ్చావు, ఏ లీలగా వచ్చిందో అది ఆ మెలకువ. గాఢ నిద్రా స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ మేలుకు ఏ విధంగా వచ్చిందో వచ్చి నిలచి ఏగునో వచ్చి నిలిచింది. నిలిచిన తర్వాత ఏమైంది? జాగ్రత్త అనేటువంటి కలలోకి వచ్చింది. ఆ కల వీడి. ఆ నిద్రలో అయితే కలే లేదు. అసలు జగత్తే లేదు. అసలు ఏమీ లేదు. లేనటువంటి స్థితిలో నుంచి వచ్చావు. వచ్చిన తర్వాత సర్వము నీ చేత గుర్తెరగబడింది. ఆ నీ చేత గుర్తెరగబడినది మళ్ళీ ఏ విధంగా పోయింది? మళ్ళీ ఆ లీలే పోయింది. మళ్ళా ఎవరొచ్చి నిద్రపోయినప్పుడు నిద్రపోవడానికి ఏదైనా ఏర్పాట్లు చేశారా? నిద్రపోవడానికి ఏదైనా నువ్వు భావన చెందుతున్నావా? లేదంటే నిద్రపోవడానికి ఏదైనా ఒకటొచ్చి ప్రయత్నపూర్వకంగా వస్తుందా? ఏ ప్రయత్నము లేకుండానే వచ్చేసింది అంతే. నిద్రొచ్చేసి నిద్రలోకి జారుకున్నావు మళ్ళా. ఏ విధంగా వచ్చిందో మెలకువలేక ఆ విధంగా దాంట్లోకి పోయినావు మళ్ళీ. ఆ లీల వచ్చిపోయాను. లేనటువంటి దాంట్లో నిజగురు కరుణ నేనే లేనటువంటి ఈ ఎరుకలో ఏ విధంగా అది వచ్చిపోయి మళ్ళా అదే పోయిందో, మెలకువ ఏ విధంగా వచ్చిందో అదే విధంగా మళ్ళీ గాఢ నిద్రావస్థలోకి పోయింది. ఆ విధంగానే ఈ మూలం లేని గుర్తెరిగే ఎరుక అనే దాంతో ఈ జగత్తులోకి వచ్చి ఈ జగత్తులోంచి మళ్ళీ నువ్వు ఆ విధంగానే పోతావు. ఇది దీనికి లేదు, ఇది మధ్యలో వచ్చి మధ్యలో పోయింది. అప్పటికే ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నదే సర్వవ్యాప్తమై బయలుగా ఉన్నది అనే భావం చెందండి. సారాంశ జ్ఞానం ఇది. దీన్ని గురుముఖత కూడా విచారించి ఎవరికి వారు భావన చెందాలి. ఏ విధంగా వచ్చింది మూలం లేకుండానే, ఏ విధంగా మెలకు వచ్చింది, మళ్ళీ ఏ విధంగా దాంట్లోకి పోతుంది. అట్లనే సర్వసృష్టిగా ఉన్నటువంటిదంతా కూడా కేవలం నీ సంకల్పం మాత్రం చేత వచ్చింది. నీ సంకల్పం లేకుండా ఉంటే నువ్వు ఉన్నానని భావించేటువంటి ఈ జగత్తుగా ఉండేటువంటి జాగ్రత్త అవస్థలో ఉన్నటువంటి తోస్తున్నది కానీ మిగతా అవస్థల్లోనిదంతా కానీ ఈ అవస్థతో వివరిస్తున్నావు. జాగ్రత్త అవస్థతో ఎరుక చేత. అది లేకుండా పోయినప్పుడు ఏ అవస్థ లేదు, సర్వావస్థలు లేవు. అంతా కూడా రహితమైపోయినటువంటి స్థితిలో బయలు తప్ప మరొకటి ఏమీ లేదు. దాన్ని నువ్వు భావన చెందు. ఇక 137 కందంలో శిష్య బయలు కనవచ్చి ఇట్టిదట్టిది అని అనరాకుండాను. బయలు కనవచ్చి కూడా అంటే కనపడుతున్నది అంటే తెలియబడుతున్నది. బయలులోనే ఈ సర్వము ఉన్నది, బ్రహ్మాండం అంతటా ఉన్నదని. అంతటా ఉన్నప్పటికీ అది ఏమాత్రం నిమిత్తం లేకుండా ఉన్నది. అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఆకాశం బయలేమో శబ్ద తన్మాత్ర కలిగి ఉండి దాంట్లో నుంచి ఏర్పడినటువంటి బీజాక్షరాలు ఏర్పడి దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ మిగిలిన తన్మాత్రలు ఏర్పడి అవన్నీ వ్యక్తం కావడానికి కారణమైన బయలుగా కనపడుతున్నదేమో మన ముందరే ఉంది. దాంట్లోనే ఇండ్లు ప్రపంచాలు గోళాలన్నీ ఉన్నాయి. ఆ దానితో సహా ఉన్నది ఒక బయలు ఉంది. ఆవల ఏవలతో సహా సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి బయలు అంతటా ఉన్నది. దాంట్లో ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ అది ఏమాత్రం దీనిని ఎరగకుండా ఉన్నది. అది ఉన్నదని ఊహచేత నువ్వు తెలుసుకుంటే ఇట్టిది అట్టిదని అనరాకుండాను. ఇట్టిది అట్టిది అనరాకుండాను అంటే ఏవైనా లక్షణాలు చెప్పగలగడానికి. ఒక బంతి గుండ్రముగా ఉన్నది, ఓ చెక్క బల్లబరుపుగా ఉన్నది, ఓ రాయి కఠినముగానున్నది, ఓ జలము రస రూపంతో ఉన్నది, చల్లగా ఉన్నది అని ఏ రకమైనటువంటి లక్షణాలు చెప్పడానికి ఉన్నటువంటి భౌతికమైనటువంటి లక్షణాలు దీనికి లేనే లేవు. కాబట్టి అది అంతటా ఉండి అంతటా సర్వము అందులోనే ఉన్నప్పటికీ అది దానికి ఆవల ఏవలతో సహా ఈ బ్రహ్మాండానికి ఉన్నప్పటికీ ఇక ములుగుచ్చు సందు లేకుండా అంతటా అదే ఉన్నప్పటికీ చూడడానికి ఇట్టిది అట్టిదని చెప్పడానికి అనరాకున్నాను. ఇట్టిది అట్టిదని చెప్పావనుకో అదంతా ఎరుక సృష్టించినటువంటి బ్రహ్మాండంలో భాగం అవుతుంది. అది ఎట్లనగా బయలందు త్రిగుణములు లేవు, 3 గుణాలు లేవు బయలులో. సాత్విక రజస్తమో గుణాలు 3 లేవు. పంచతన్మాత్రలుగా చెప్పేటువంటి శబ్ద స్పర్శ రూపరసగంధాలు కూడా లేవు.
నామరూపకంగా ఉండే నువ్వు నేను చేస్తున్నటువంటి ఈ కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కర్మలు కూడా అందులో లేవు. నీవు నేను ఈ జగములు లేవు. నీవు లేవు, నేను లేను, ఈ జగము లేదు. ఎరుక లేదు, మరపు లేదు. ఎరుక ఉంటే మరపు, ఒకటి ఉంటేనే రెండవది. ఈ ద్వంద్వములన్నీ కూడా ఆ ఒకటి లేకుండా ఉంటే ఆ ఒకటోదే లేదు, రెండోది ఎక్కడి నుంచి వచ్చా? కాబట్టి ఒకటి ఎరుక అనేది ఉంటేనే ఆ ఎరుకతో సర్వ విచారము చేస్తున్నాం, ఆ ఎరుకతోనే సర్వ దృశ్యాలు చూస్తున్నాం, ఆ ఎరుకతోనే సర్వభావనలు చెందుతున్నాం, సర్వ లక్షణాలను చెబుతున్నాం, అన్నీ దాంట్లోనే ఉన్నాయి. కాబట్టి అది లేనప్పుడు అది లేదు, ఎరుక లేకపోతే ఎరుక లేదు, మరపు లేదు. ఎరుక నెరుంగును. ఎరుక అనేది ఎరుకను తెలుసుకోగలుగుతుంది. ఎరుక అంటే తెలివే. ఆ తెలివిని తెలుసుకోగలుగుతుంది. ఎరుకతో వచ్చిన సర్వమును కూడా ఎరుగుతుంది. ఎరుకతో ఏవేవైతే వచ్చాయో ఆ సర్వ వస్తువుల్ని కూడా విచారించగలిగినటువంటి శక్తి ఎరుకకే ఉంది. కానీ బయలును ఎరుగజాలదు. బయలును ఎరుగుజాలదు. ఆ బయలు ఏ విధంగా ఎరుగజాలదు అంటే ఎందుకు ఎరుగజాలలేదంటే ఏ విధమైన పైన చెప్పినటువంటి ఈ లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఎరుకవే కాబట్టి, దానికి ఏ లక్షణాలు లేవు కాబట్టి, సర్వలక్షణ విలక్షణమైనది కాబట్టి దాన్ని ఎరుగజాలదు. నేను నిద్రపోయినాను అనేది కూడా నిద్రలో నుంచి మెలకువ వచ్చిన తర్వాత కదా నువ్వు చెప్పింది. నిద్రపోయి నుంచి మెలకువ వచ్చినది, జగత్తంతా కనపడింది. మళ్ళా నిద్ర లేకపోయినావు రాత్రికి. ఈ రెండు చర్యలు నీకు తెలియబడవు. ఎట్లొచ్చినాయో మళ్ళీ ఎట్లా పోయినాయో జాగ్రత్తలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చెప్పగలుగుతున్నావు. జాగ్రత్తలో ఉన్నప్పుడు నేను ఆ పని చేశాను, ఈ పని చేశాను, పొద్దున 7కి లేచాను, మళ్ళీ అప్పటి నుంచి ఇవన్నీ చేశానని ఎరుకతో గుర్తించగలిగినవన్నీ చెప్పగలుగుతున్నావు. ఆ ఎరుక రహితమైనటువంటి స్థితిలోకి పోయింది, మళ్ళీ ఆ స్థితిలో నుంచి ఇక్కడ బయటకు వచ్చింది కూడా దానంతట అవే ఏ విధంగా వస్తున్నాయో దాంట్లో ఇట్లా ఉంది అని చెప్పడానికి వీల్లేనటువంటి స్థితి ఉంది. కాబట్టి ఈ బయలు కూడా అంతే, ఈ విధంగా ఉన్నది అని చెప్పడానికి వీల్లేనటువంటి, గుర్తెరగలేనటువంటి స్థితిలో, గుర్తెరగలేనటువంటి స్థితిలో ఊహాత్మకమైనటువంటి భావన చేయగల స్థితిలో చేయగలవు. కానీ లక్షణాలను చెప్పి కానీ ఇదిగో ఇట్లా ఉంది అని చెప్పడానికి కానీ ఇట్టిదట్టిది అని చెప్పడానికి వీల్లేదు. అట్టి బయలును చెప్పజాలదు కాబట్టి ఎరుక బయలుని ఇట్టిదట్టి అని చెప్పజాలదు కాబట్టి నీవు అలాంటి బయలును ఉండచూడుము. అలాంటి బయలును ఉండచూడము. ఊహ చేత, గురువాక్యం చేత, గురు సూచన చేత ఉండచూడుము. ఒకవేళ ఏమీ లేని బయలును నీవు ఎరుగజాలకపోతే, ఒకవేళ నీవు గనక ఏమీ లేని బయలును గనక ఎరగజాలకపోతే, తెలియజాలకపోతే, గుర్తెరగలేకపోతే నువ్వు గనక దాన్ని శూన్యం పని అనుము. శూన్యం అనకూడదని ఆ? శూన్యం అనకూడదు అంటారు. అనకూడదు అన్నాడు కానీ దీంట్లో కింద చెప్పేదే పని. ఆకాశం వలె దీన్ని అనడానికి వీల్లేదు. శూన్యం కాదు, ఇది సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నది. ఆకాశం అనే బ్రహ్మాండాన్ని కల్పించింది కూడా దీంట్లోనే ఉన్నది. శూన్యం అనరాదు అన్నారు. ఇక్కడ ఈ వాక్యం ఎందుకు చెప్పారో కొంచెం చదివితే తెలుస్తుందిలే. కాబట్టి ఈ చూడజాలకపోతే, ఎరగజాలకపోతే దాన్ని ఎరగజాలకపోయినోడే దాన్ని శూన్యం అనాలి. ఎరిగినటువంటి వాడు అనలేడు కదా. ఎరిగినటువంటి వాడు ఇదంతా దాంట్లో ఉన్నది, మిగతా దానికి ఉన్నటువంటి లక్షణాలు దీనికి లేవు. కనరాని దాన్ని శూన్యం అని అనదగు గాని బయలును అనదగదు సుమి. కనవచ్చుచున్నది ఇందులో కనుగొనుటకు ఎరుక లేదు, కనుగొనరాదా? ఎరుకనే శూన్యమని అనరాదా? కనవచ్చునా దాని అనరాదా? భయమేమి? చెప్తా ఉండేది దానికే చెప్పేది. ఒక నిమిషం ఉంటే దాని కిందనే వచ్చింది. నువ్వు ఎరగజాలకపోతే దానికి శూన్యమని అనిండేది. ఎరుగజాలకపోయిన వాడు, ఆ ఎరుగజాలకపోయిన వానికి ఏమైతుంది బయలు? శూన్యంగా ఉండే ఆకాశంలాగా ఎవరికి అనిపిస్తుంది అంటే, ఎవరైతే దాన్ని భావన చేత ఎరగజాలకపోయినారో, ఈ విచారణ చేత ఇది ఇట్లా ఉంటే అంటే ఎరగజాలకపోతే వానికి ఏమవుతుందంటే, ఆకాశం అనేటువంటి శూన్యం ఏ విధంగా ఉందో బయలైనటువంటి శూన్యం ఆ విధంగానే ఉంది అనుకుంటాడు. అదేమో వస్తువుతో నిండి ఉన్నది, ఇదేమో వస్తురహితంగా ఇదంతా ఉన్నప్పటికీ కూడాను దీంతో సంబంధం లేకుండా ఉన్నటువంటిది, దేనికి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఇది ఉంది. కాబట్టి నువ్వు ఎరగజాలకపోతే దాన్ని శూన్యం అని అను.
అంతేగాని బయలు ఆకాశం వలె ఉన్నదనియు వెన్నెల వలె ఉన్నదనియు మరే ఇతరముగా ఉన్నదనియు నీవు పలికిన లేక ఎరుక బయలందు పలికి చొచ్చినను నీవు ఆ బయలును ఏమన్నను నేను ఒప్పుకొందును. నువ్వు ఆ విధంగా వేరే విధంగా దీని వల్లే ఉన్నది దాని వల్లే ఉన్నదని దీనిలతో పోలిస్తే గిన ఒప్పను. ఆకాశం వలె ఉన్నదంటే గిన ఆకాశం అవకాశం ఇచ్చింది. వెన్నెల వలె ఉన్నదంటే గిన దాని రూపం పోల్చడానికి వీలు దీనికి ఉంది కానీ చీకట్లో ఉన్నటువంటి వెలుతురు వెన్నెల దానికి స్వయం ప్రకాశం ఉందా? లేదు. సూర్యరశ్మి పడి మళ్ళా ప్రతిఫలించినందువల్ల వెన్నెల ఉన్నట్టుగా తోస్తోంది, నిజానికి వెన్నెలే లేదు. వెన్నెల అని మనకు ఎన్నెలగా ఉందప్ప ఈ పొద్దు పౌర్ణం కాబట్టి వెన్నెలగా ఉన్నది అంటే ఆ వెన్నెల ఎక్కడి నుంచి నిజానికి ఉన్నదా అంటే లేదు. నిజానికి పూర్తిగా సూర్యరశ్మి పడినటువంటి భూమి అడ్డం కూడా లేకుండా ఉంటే భూమి అడ్డం ఉన్నందువల్ల కొంచెం కొంచెం కనపడతా వస్తుంది చంద్రుడు. పూర్తి పూర్ణచంద్రుడు అయ్యే నాటికి పూర్ణంగా ఉంది, వెలుతురేమో కనపడుతుంది. లేదా అంటే వెలుతురు ఉంది కానీ దాని ప్రకాశం ఉందా చంద్రునికి అంటే ప్రకాశం నిజానికి లేదు. సూర్యరశ్మి ప్రతిఫలించి మళ్ళా మనకు కనపడింది. అట్లా వెన్నెలలో అయినా పోల్చడానికైనా అట్లా వెన్నెల నిజానికి అది స్వయం ప్రకాశం కాకపోయినప్పటికీ సూర్యప్రకాశం చేత కనబడుతున్నప్పటికీ దాన్ని పోల్చడానికి కూడా వీలు లేదు కదా. అట్లా పోల్చేకి కూడా దానికి లక్షణాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి నీవు అట్లా ఉన్నదని పలికినా వెన్నెల వలె పలికినా లేదా మరే ఇతరముగా ఉన్నదని మరి ఏ ఇతరమైన వస్తువుతో పోల్చినా కూడా నీవు పలికినా లేనందు లేనెరుక బయలందు పలికిచొచ్చినను లేనెరుకే ఈ బయలులో వచ్చింది. బయలుకే సంబంధము లేకపోయినప్పటికీ బయలులో తాను లేకపోయినప్పటికీ తనకు తానుగా ఊహించుకొని తనకు తానుగా సంకల్పించుకొని వచ్చినది దీంట్లో వచ్చినప్పటికీ నీవు ఆ బయలును ఏమన్నను నేను ఒప్పుకుందును. నువ్వు ఆ బయలును ఏమన్నా కూడా నువ్వు ఏ విధంగా దీంతో ఆ ఎరుకతో ఉన్నంతసేపు నువ్వు దీన్ని ఎరుకతో కనబడే దానిగానే చూస్తున్నట్లు దానితోను దీంతోనూ పోల్చుతున్నట్టు పోలికినావనుకో నువ్వు ఆ పోలికలో ఎరుకలో ఉన్నావు అని. ఎరుకను వీడిన వానివి ఎరుకను అర్థం చేసుకొని ఎరుకను భావన చెందిన వానివి ఎరుక లేకుండా రహితమైతే అప్పుడు నువ్వు ఏ విధంగాను అంతేగాని నీకు బోధించిన రీతిగా గనక నువ్వు చేసుకుంటే అర్థం గనక చేసుకుంటే ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోలేకుండా నువ్వు ఎరుకతోనే దీనిలన్నిటినీ గనక బయలులో పోల్చిక చేసుకొని గనక చూసి చెప్పగలిగి నువ్వు బయలులో కూడా ఎరుకతో ఉండి భావించితే నీకు ఆ విధంగా నువ్వు అనేటివి నీకే నిజానికి నిజమయ్యేది. అయ్యో ఎరుక ఇంతకుముందు అన్నారే పైన దీని శూన్యం అని అనుము అంటే నీకు తెలియకపోతే ఎరుగజాలకపోతే దాన్ని శూన్యమని అంటావు. అట్లాగే దేనితో పోల్చి చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆ పోల్చి చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఎరుకతోనే దాంట్లోకి పోయి ఆ ఎరుకతోనే భావన చెందుతున్నావు కాబట్టి నువ్వు ఆ బయలుని ఏమనను నేను ఒప్పుకొందును. ఆ విధంగా ఉన్నావు కాబట్టి ఆ స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఇంకేమన్నాను నీకు ఆ విధంగా ఏమన్నాను కనపడతాను కాబట్టి నేను ఒప్పేదగా ఒప్పుకొందును. నొప్పను. నువ్వేమన్నాను ఒప్పేదగా నొప్పను నీ మాటను. నే చెప్పిన రీతి కనవస్తే అది పలుక ఉందన్నా వచ్చను అది కింద ఎరుక. వస్తుంది. అది కింద వస్తుందన్నా. ఇదేమంటున్నాడంటే నువ్వు ఆ విధంగా ఏమన్నాను నేను ఒప్పుకుంటా. ఎప్పుడు ఎరగబడకుండా ఉన్నప్పుడు నేను బోధించిన రీతిగా నీవు బట్టబయలును ఓతో ఎరిగి భావన చేసి ఉండ చూస్తే అప్పుడు నేను ఒప్పుకోను అనే మాట కూడా కింద వచ్చింది చూడు. కింద బుక్ లేదు కదా నీ దగ్గర, అందువల్ల కింద లైన్లలో లేక బాగానే చెప్తాడు. కింద లైన్లలో చెప్పాడు నువ్వు గనక ఈ విధంగా ఎరిగితే అప్పుడు నువ్వు చెప్పే మాటలు నేను ఒప్పుకోను. ఆ విధంగా ఎరగలేకుండా గనక చెప్పితే నువ్వు చెప్పే మాటలు ఒప్పుకుంటే, ఎందుకంటే నువ్వు ఎరుకతోనే ఉన్నావు. దాంట్లో బయలులో ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఎరుకతో ఉన్న వస్తువులను పోల్చి చూపుతున్నావు. ఆకాశం వలె శూన్యంగా ఉన్నటువంటి అవకాశం ఇచ్చిన దానితోనూ లేని వెన్నెల కనపడుతుంటే సూర్యరశ్మితో దానికి స్వయం ప్రకాశం లేకపోయినప్పటికీ కనపడుతుంటే వెలుతురుని ఏ విధంగా పోల్చావో ఆ విధంగా పోలుస్తున్నదంతా నువ్వు ఎరుగలేకపోతే బయలులో కూడా నువ్వు ఎరుకతోనే భావన చెందితే కాబట్టి అట్లాంటి వానికి నీవు అట్లా నేను ఒప్పుకుంటాను అన్నాడు పైన. నేను ఒప్పనని ఎప్పుడన్నాడంటే కింద ఇక్కడ చూడు, నేను నీకు బోధించిన రీతిగా నీవు బట్టబయలును ఊహతో ఎరిగి భావన చేసి ఉండజూసితే నీవు చెప్పినటువంటి మాటలు నేను ఒప్పుకోను. ఈ బట్టబయలు నువ్వు బోధించిన రీతిగా చూసిండేవాడు ఆ విధంగా చెప్పడు కదా, దానితో పోల్చి కానీ
లేదా ఆకాశం అనే శూన్యంతో పోల్చి కానీ అది కూడా శూన్యంగానే ఉన్నది కానీ అట్లాగే ఉన్నది ఇది కూడా అనడానికి వీలు లేదు. అది అవకాశమైనటువంటి వస్తువులతో నిండి ఉంది. అట్లాగే వెన్నెల్లాగా కానీ ఇతరేతర ఏ వస్తువులతో కానీ పోల్చి నువ్వు గనక చెప్తే దాన్ని నువ్వు ఎరకలేదని అనుకుంటా. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా చూస్తే గనక నేను చెప్పినట్టుగా విని బట్టబయలును నా ఊహతో నువ్వు ఎరిగి నేను సూచన చేసిన విధంగా భావన చేసి గనక నువ్వు చూస్తే నువ్వు మళ్ళా అట్లాంటి మాటల కింద చెప్పినావనుకో, నీవు చెప్పు మాటలు నేను ఒప్పుకోను. అట్లాంటి మాటల కింద చెప్తే మళ్ళీ నేను ఒప్పుకోను. ఈ భావన చెందకుండా నువ్వు ఎరుకలోనే ఉండి చెబితే సరే, ఇంక నువ్వు ఎరుకలోనే నువ్వు భావన చెందుతున్నావు కాబట్టి, ఎరుక దాంట్లో లేనిదని గ్రహించలేకపోయినావు కాబట్టి నువ్వు వస్తురూపకంగా లేదంటే తన్మాత్ర సహితంగా ఉన్నటువంటి దానితో పోల్చుకొని చెప్తున్నావు కాబట్టి ఆ మాటలు నీకు సరిపోయినాయి. ఈ విచారణ చేసినటువంటి నేను బోధించిన రీతిగా కనుక చూస్తే నువ్వు ఆ మాటల కింద మాట్లాడితే నేను ఒప్పుకోను. అనగా బట్టబయలే అంతటా నిండి ఉన్నదని ఊహతో ఎరిగి, బట్టబయలే అంతటా నిండి ఉన్నదని ఊహతో ఎరిగి, ఆ బయలందు తనకు మూలం లేదని ఎరిగి, ఆ బయలందు అంతటా నిండి ఉన్నటువంటి బయలులో తనకు అంటే నేనని గుర్తెరుగుతున్నటువంటిది మూలం లేకుండానే వచ్చినటువంటి మూలం లేని గుర్తెరిగే ఎరుకకు కానీ అది సంకల్పించి సృష్టించినటువంటి నామరూపాత్మకమైన జగత్తు కానీ ఏదీ లేదు. బ్రహ్మాండంతో సహా తాను కూడా లేడు. ఆ గుర్తెరిగే ఎరుక కూడా లేదు. బయలు తప్ప ఇంకేమీ లేదు. అట్లున్నటువంటి దాంట్లో తనకు మూలం లేదని ఎరిగి తనను తాను వదిలి ఉన్న శిష్యునకు తనను తాను నేనని భావన చెందుతున్నటువంటి తనను వదిలి ఉన్నటువంటి శిష్యునికి తానే లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు. తాను సమాధి స్థితిలో ఉన్నాడు. గాఢ నిద్రా స్థితిని తాను పోల్చుకుంటూ ఉన్నాడు అనుకో, జాగ్రత్త అవస్థలో ఉన్నప్పటికీ అవస్థలతో నిమిత్తం లేకుండా ఈ అవస్థలన్నీ లేనివి కానీ ఎరుక కూడా లేనిది కానీ తాను కూడా లేనిది కానీ గాఢ నిద్రావస్థలో ఏ విధంగా ఎక్కడ పోయిందో ప్రపంచమే లేనటువంటి స్థితిలో తాను జాగ్రత్తలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ స్థితిలో ఉన్నాడు, తాను లేనటువంటి స్థితిలో. అట్ట కనుక వదిలి ఉన్నటువంటి శిష్యునికి పలుకుటకు ఎరుక లేదు, పలికేకి ఎరుక లేదు. తానే లేడు కాబట్టి పలికేకి ఎరుక లేదు. కావున పలుకలేడు, పలకను కూడా పలకలేడు చెప్పడానికి. పలికాడు అంటే ఎరుకతో ఉన్నాడు, ఎరుకతో చెబుతున్నాడు. ఊహ చేశాడు, భావన చెందిండేది ఎరుకతోనే కదా. బయలే ఉన్నది, ఇది లేనిది అని భావన చేసినది కూడా ఉన్నదే. ఉన్నప్పటికీ ఉన్నంతకాలం శరీరం ఉన్నంతసేపు గుర్తెరగబడుతున్నది, చూస్తూ ఉంటుంది, కంటోంది, ఎరగబడుతుంటుంది. ఎరగబడినప్పటికీ అది లేనిదని గుర్తిరిగి ఎవరైతే అది లేనిదే, లేని కళలో జరుగుతున్నటువంటిదే అని ఉన్నాడనుకో, కాబట్టి ఏ ఎరుక లేదు. ఎరుకతో కనబడేటివి అన్నీ కూడా కళలో జరుగుతున్నాయి. కావున పలుకను లేడు. కావున బయలు ఇట్టిది అట్టిదని అనరాకుండా, ఇట్టిది అట్టిదని చెప్పలేకుండా ఉంటాడు. విచారణ చేత అట్లా తెలియబడినవాడు. విచారించి మళ్ళీ దాన్ని గుర్తెరగలేనివాడు మళ్ళా శూన్యం అనేటువంటి స్థితిలోనే గుర్తెరుగుతూ ఉంటాడు. ఎరుకతోనే ఉన్నటువంటి దాంతో ఎరుక రహితమైనటువంటి స్థితిలోకి వచ్చిన తర్వాత అంతకుముందు అనిండేవాడు అన్నాడు అంటే వానికి అదే విధంగా కనబడుతోంది. ఆకాశంగా ఉన్నది ఖాళీగా ఉన్నది కాబట్టి శూన్యంగా ఉన్నది. శూన్యంగా ఉన్న దాంట్లోనే అనేక గోళకాలు సర్వబ్రహ్మాండం అంతా పైనుంచి కింద దాకా ఏర్పడింది. అవి కనపడుతున్నాయి కాబట్టి అటువంటిదే ఇదని భావన చెందాడు. ఎరిగిన తర్వాత ఎరిగినటువంటి వాడు తన్మాత్రలు లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి బయలులో ఏ తన్మాత్రలతో కానీ గుర్తెరగకుండా ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి దానిలో లేనిది అనేది గుర్తెరిగిన తర్వాత ఊహ చెందిన తర్వాత తానే లేకుండా అయిన తర్వాత అనలేడు అని అట్లంటే ఒప్పుకోవడానికి వీలు లేదు. అట్లంటే నువ్వు ఇంకా ఎరుకలోంచి ఉన్నావు, రహితం కాలేదని అర్థము అని చెప్పినట్టుగా గురువు చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. నే చెప్పిన రీతిగా వస్తే అనేటువంటిది యువతల పాఠంగా ఉంది. భాగవత్ కృష్ణప్రభువులు ఏ రీతిగా బయలును ఉండ చూడమన్నాడో దాన్ని గురించినటువంటి విచారణ ఉంది. అది రేపు చెప్పుకుందాం. ఇంకా కాలం సరిపోతుంది, నిమిషమే ఉంది కాబట్టి మంగళం చెప్పండి. నేను చెప్పిన రీతి కనవస్తే అనేది రేపు చెప్పుకుందాం. మంగళం చెప్పండి, మళ్ళా చర్చ పెట్టండి.
జై సద్గురు బ్రో మహారాజ్ కు జై. జయ 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 మంగళం వనగా జయమే సదా అపజయము గురునకు లేని లేదుగా. జయ శుభాచయ రతులు మన జయము కొరకే గాని గురునకు జయము జందగ జయ వేయి జన్మముల నా చేత కాదని. జయ 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 మంగళం పనగా జయమే సదా అపజయము గురునకు లేని లేదుగా. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మనే సర్వలోక శరణ్యాయ సాధు రూపాయ మంగళం మంగళం మంగళం. జై సద్గురు బ్రో మహారాజ్ కు జై. జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయ్యార సద్గురు బ్రో మహారాజ్ కు జై. జై శ్రీ లక్ష్మీ సమేత వేదాంతానంద వెంకట రమణారి సద్గురు బ్రో మహారాజ్ కు జై. జై శ్రీ కల్పమాంబ సమేత శ్రీ విష్ణానంద కృష్ణమూర్తి సద్గురు ప్రభు మహారాజ్ కు జై. జై శ్రీ అచ్చమాంబ సమేత జ్ఞానాజ్ఞానదీత సత్తార సద్గురు ప్రభు మహారాజ్ కు జై. జై శ్రీ లక్ష్మీ సమేత విరహితానంద వెంకటదాసార సద్గురు ప్రభు మహారాజ్ కు జై. ఇందుగల గురు భక్త మండలీకు జై. గురు పరంపరమకు జై. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. సర్వం సద్గురు చరణారవిందార్పణమస్తు. జై సద్గురుదేవ.